thought you were talking to me. Sorry, I thought you were talking to me. Sorry, I thought you were talking to me. 모음들을 먼저 보시면 so, we, I thought you were talking to me 이런 식으로 되는 거죠. So, we, I thought you were talking to me 이렇게 나눠서 하나 step 1이 되겠습니다. 그래서 So, we, I thought you were talking to me 후, 하, 후, 하, 후, 하. I thought, so we, I thought you were talking to me. 이렇게 해서 step 1은 자음 하나, 모음 하나씩 나눠서 읽으면 됩니다. 그래서 so we, I thought you were talking to me. 이렇게 해서 리듬이 나오고요. sorry가 모음이 두 개이기 때문에 sorry 하고 난 다음에 I가 하나, thought 하나이기 때문에 I thought 두 개를 한꺼번에 읽고요. 그 다음에 you were 모음 두 개, you were 이렇게 읽고요. talking 또 두 개 읽고요. 그 다음에 to me 이렇게 해서 네 번을 나눠서 읽어보시는 겁니다. 그래서 호흡이 모음이 후, 하 되기 때문에 so we, I thought you were talking to me 이렇게 해서 sorry, I thought you were talking to me 이렇게 나눠서 읽으셔야지 따라갈 수가 있어요. 그래서 sorry라는 단어의 길이만큼 I thought 그 다음에 you were talking to me 이렇게 다 하나씩 나눠서 읽어야 의미 전달이 됩니다. 미안해, 내 생각에 I thought 그 다음에 you were 네가 상태였다 라고는 생각을 한 거죠. talking 이야기하고 있는데 누구한테? to가 살짝 앞으로 나가서 나한테 한 거라고 생각을 했어. So we thought you were talking to me 이렇게 얘기를 한 거죠. Sorry, I thought you were talking to me. 이렇게 똑같이 후하. Sorry, I thought you were talking to me. me. Sorry, I thought you were talking to me. 이렇게 읽게 됩니다. 그런데 여기서 이제 우리가 음정 모음과 이 박자를 맞추려면 박자는 이렇게 해서 Sorry, I thought you were talking to me 이렇게 그냥 쭉쭉쭉쭉 읽으면 되는데 실제로는 말을 할 때 주어가 동사와 떨어지기 때문에 이렇게 I thought you were talking 하고 to me 이렇게 읽게 돼요. Sorry, I thought you were talking to me 이렇게 읽습니다. 덩어리가. 그래서 요거는 동사 덩어리, 요건 주어의 덩어리, 요거는 블라블라의 플러스 알파인 거죠. 그래서 네가 말을 하고 있다라는 가장 주 내용이 you were talking 이렇게 who, ha, you were talking, you were talking, you were talking, you were talking 해서 were talking이 워가 소리가 약해지면서 으따, 하 이렇게 되는 거죠. Sorry, I thought you were talking to me 이렇게 읽게 되는 겁니다. Sorry, I thought you were talking to me 이렇게 그렇게 해서 Sorry, I thought you were talking to me 이렇게 Sorry, I thought you were talking to me. Sorry, I thought you were talking to me 이렇게 얘기를 한 것처럼 들리는 거죠. 그래서 중요한 거는 who, 하 이렇게 사박자로 간다는 거예요. 그래서 하 숨을 들이켰다 뱉다 들이켰다 뱉고 들숨날숨으로만 이 인토네이션이 만들어지는 겁니다. 그래서 하면서 숨을 들이키면서
하면서 S 할 때는 탁 붙어요. 그래서 했어, 했어, 리, 했어, 리, 했어, 리, R 발음 앞에는 우 소리가 있어요. 그래서 리, 그래서 했어, 리, 했어, 리, 하, 서, 리, sorry 이렇게 되는 거죠. 그 다음에 I 할 때는 하, 되는 거죠. 소리가 들어가 있어요. 그래서 I thought you were talking to me 이렇게 읽게 됩니다. 그래서 sorry, I thought you were talking to me. Sorry, I thought you were talking to me. I thought you were talking to me. Sorry, I thought you were talking to me. 이렇게 말씀한 거죠. 미안해. 내 생각엔 미안해. Sorry. 내 생각엔 네가 I thought you were talking. 얘기하는 중인 거라고 생각했어. To me. 나한테. Sorry, I thought you were talking to me. Sorry, I thought you were talking to me. 이렇게 덩어리져서 청크로 말을 하고 청크로 들리게 됩니다. 소리가 약강 형태로 들리게 되는 거죠. 이 굉장히 중요한 호흡의 방식이고요. 이게 모든 음악에도 적용이 됩니다. 어찌됐든 이 연습을 계속 하시면서 호흡을 계속 발음하기 전에 소리를 내기 전에 숨을 먼저 당길 때 당기는 호흡을 먼저 잘 하시고 들숨 땡기고 들숨 땡길 때 이렇게입니다. 그래서 sorry, I thought you were talking to me. 이렇게 얘기할 수도 있고요. Sorry, I thought you were talking to me. 이게 기본적으로 모두 I thought you were talking to me. 이렇게 나눌 수 있습니다. Sorry, I thought you were talking to me. Sorry, I thought you were talking to me. 이렇게 한꺼번에 읽어서 얘기를 하면 Sorry, I thought you were talking to me. 이렇게 한꺼번에 쭉. 이렇게 나눠서 읽을 때 Sorry, I thought you were talking to me. 이렇게 읽게 되는데 다시 이것이 전체로 한번 묶어서 빨리 말을 하게 되면은 Sorry, I thought you were가 1박 2박 I thought you were 하고 딱 멈추고 talking to me 하면서 3박 4박 이렇게 나눠지죠. 그래서 I thought you were talking to me 1 and 2 and 3 and 4 I thought you were talking to me 이렇게 I thought you were talking to me 이렇게 얘기를 합니다. 이거를 나눠서 읽으면 Sorry, I thought you were talking to me 이렇게 읽게 되는데 이것을 빨리 말을 하게 돼서 한 문장에 하나의 소리로 한 호흡으로 읽게 되면 Sorry, I thought you were talking to me 이렇게 thought you were talking to me 이렇게 talking이라는 단어를 가장 강하게 3박에서 빵 때리기 때문에 1, 2, 3, and 4 우리 꿍꿍 짝짝 꿍꿍 짝짝 하듯이 하나 둘 셋 넷 하잖아요. 그래서 셋의 강세가 들어가기 때문에 I thought you were talking to me 4박자는 이렇게 나오는 거죠. 1, 2, 3, and 4 I thought you were talking to me I thought you were talking to me 이렇게 읽게 되죠. 그러나 어찌됐든 I thought you were talking to me 기본은 이걸 깔아놓고 I thought you were talking to me 하면서 2박 3박에서 were에서 팍 멈춰주는 거죠. 그래서 I thought you were talking to me 이렇게 얘기를 하면서 말을 하게 됩니다. 그러면서 말이 머릿속에 들어와요. I thought you 나 생각에 네가 were talking 이야기한다고 하고 있는 중이라고 to me 나한테 예. 왜 그러냐면 뭐 여자친구랑 신나게 얘기하면서 뭐 네가 끊어 내가 먼저 끊어 뭐 이러면서 막 얘기하다가 얘도 지금 레이첼도 로스를 좋아하는데 그 앞에서 이렇게 막 얘기를 막 하니까 얼마나 기분이 언짢겠어요. 그러니까 확 꺼버렸죠 본인이. 그리고선
끊어. 네가 먼저 끊어. 그러면서 로스가 얘기를 하는 거를 듣고서는 나 네가 나한테 얘기한 줄 알았어. 그리고 퍽 끊어버린 거죠. 예. 로스가 벙 쪄갖고 쳐다보고 있는 상황인 거예요. 그래서 sorry, I thought you were talking to me. 이렇게 하면 굉장히 어색한 발성이고 발음인처럼 느껴져요. 그렇지만 이걸 한꺼번에 묶어서 한 호흡을 읽으면 sorry, I thought you were talking to me. 이렇게 I thought you were talking to me. 이렇게 얘기를 했어요. 근데 그 레이첼 씨가 굉장히 그 목소리가 좋아요. 그래서 이분이 이게 여성분이기 때문에 이 비강 사이에 이 코 쪽으로 소리가 이 비강 사이로 소리가 이렇게 올라가서 소리가 나거든요. 여기서 소리가 나요. 그래서 Sorry, I thought you were talking to me. 이렇게 얘기를 해요. Sorry, I thought you were talking to me. 이렇게 하면서 위쪽으로 소리가 올라가서 납니다. 여성분이기 때문에. 그리고 호흡은 아래로 내려가면서 위아래로 업 앤 다운이 생깁니다. 그러면서 여기 입과 혀에서 중간에서 막아줘요. 그게 흣, 흣, so, 이렇게 읽게 되죠. 앞에 so 앞에 혀가 입으로 딱 붙으면서 치경의 혀가 붙으면서 so가 되고요. so, 이 우 소리가 웃 하고서 앞에서 내기 전에 하기 전에 합니다. 하 하거든요. 그래서 sorry 할 때도 sorry 이렇게 읽어집니다. 그래서 sorry 이렇게 읽어요. sorry. I thought도 I 이 후 이 하 여기 he thought you were talking to me요. Sorry, I thought you were talking to me. 이렇게 읽게 됩니다. 빨리빨리 읽게 되면은 사실은 강세 들어가는 여기 자리에 Sorry, thought you were talking to me 이 정도만 들려요. 그래서 Sorry, thought you were talking to me 이렇게 읽어버려요. Sorry, I thought you were talking to me 이렇게 읽습니다. 그래서 강세가 들어가는 Sorry 이 전체가 한 문장이 돼버리면 sorry가 원박이 되고 Sorry, thought you were talking to me. 이렇게 해서 1, 2, 3, and 4예요. 그래서 Sorry, thought you were talking to me. 이렇게 얘기를 한다고요. Sorry, thought you were talking to me. 중요한 건 이 talking. 얘가 제일 강세가 들어가기 때문에 Sorry, I thought you were talking to me. 이렇게 읽어버려요. 그래서 한꺼번에 되지만 문장 전체를 이 sorry만 떼고 I thought you were talking to me를 읽는다 그러면 Sorry, I thought you were talking to me 이렇게 따로 있고요. 이걸 한 번에 묶어서 읽으면 Sorry, I thought you were talking to me 이렇게 해서 총 4박자로 한 문장을 만드는 겁니다. 그래서 박자와 리듬이 절대적으로 영어는 중요하고요. 발성의 핵심은 리듬과 박자입니다. 우리가 이 발성을 굉장히 다양하게 생각을 하지만 오직 호흡이에요. 그래서 영어 발성을 기반으로 해야만 노래 발성이 잘 됩니다. 뭐 기반을 한다기보다 매우 잘 체계적으로 갖춰져 있는 소리가 영어 발성이에요. 그래서 영어 발성으로 소리를 내면은 우리가 노래를 하거나 고음으로 가는 데 있어서 굉장히 유리한 조건을 갖추게 되고 목소리가 변해요. 변한 목소리를 가지고 이 소리를 만들어낼 수 있기 때문에 제가 말씀을 계속 드리는 이유는 영어 발음을 정확한 호흡과 정확한 소리와 정확한 박자로 소리를 내면은 이게 쌓여서 기본이 딱 갖춰진 상태에서 이제 가창이 가능한 상태가 된다는 거죠. 그냥 무조건 가창으로 고음을 뚫겠다 막 이렇게 하면은 평상시 말하는 습관이 안 좋기 때문에 매번 이게 소리가 흔들려요. 그래서 이 영어 발음이 일정하게 자기 소리가 될 때까지 연습을 좀 해놔야 이게 고음으로 올라갈 때나 중저음을 처리할 때도 굉장히 편안하게 나온다라고 말씀을 드리는 겁니다. 그래서 sorry, I thought you were talking to me. 중요한 거는 모음을 기준으로 하나씩 읽어가는 거예요. 그래서 sorry, I thought you were talking to me. 이렇게 있는 거죠. Sorry, I thought you were talking to me.
Sorry, I thought you were talking to me. 이렇게 하나씩 읽다가 Sorry, I thought you were talking to me. 이렇게 하나씩 읽고 가시다가 이게 발음이 완벽하지 않아도 발음이 완벽하지 않아도 괜찮아요. 중요한 건 리듬이 먼저입니다. 리듬이 맞아야 돼요. 그래서 Sorry, I thought you were talking to me. 모든 발음이 다 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉 이렇게 모음을 기준으로 sorry, sorry, I thought you were talking to me 이런 식으로 하나하나 sorry, I thought you were talking to me 이렇게 해서 두 개씩 먼저 읽어야 합니다. 자음 두 개씩 sorry, I thought you were talking to me 이렇게 읽다가요. sorry 하고 난 다음에 이 의미상 단어를 읽고 난 다음에 의미상 덩어리인 I thought you 읽고요. 그 다음에 we're talking 읽고요. 그 다음에 to me 이렇게 읽게 됩니다. 그래서 의미상으로는 I thought you were talking to me. 내 생각에 너가 were talking 이야기하고 있는 중이라고 to me 나한테. 미안해. 내 생각에 네가 were talking to me. 나한테 얘기하는 줄 알았어. 그죠? Sorry, I thought you were talking to me. 이렇게 하나둘씩 읽어가면서 확장해 가는 겁니다. 그래서 이 덩어리 전체를 읽으면 Sorry, thought, talking to me. 이렇게 그냥 다 중간중간 다 빼먹고 Sorry, thought, talk, me. 이렇게 읽어도 들리는 거예요. 그냥 Sorry, thought you were talking to me. 이렇게 Sorry, thought you were talking to me. I thought you were talking to me. 전부 다 You were talking to me. 이런 식으로 Sorry, I thought you were talking to me. 그래서 you가 붙어버리고 Sorry, I가 하나 더 합쳐지고 Sorry, I thought you were talking to me. 이렇게 1박, 2박, 3박이 talking, 4박이 me예요. 그래서 Sorry, I thought you were talking to me. 이렇게 되는 거죠. were는 talking 앞에 있어요. We're talking. 그래서 딱 끊어지는 거죠. Sorry, I thought you were talking to me. 이렇게 읽게 됩니다. 그래서 맨 처음부터 서둘러서 원어민의 속도를 따라가려고 하시면은 발음도 무너지는 게 중요한 게 아니라 박자를 못 맞춰요. 박자가 안 맞기 때문에 모든 게 다 무너지는 겁니다. 그래서 박자를 맞추시면서 가셔야 돼요. 그래서 Sorry, I thought you were talking to me. 이렇게 나눠서 읽고 다시 Sorry, I thought you were talking to me. 이렇게 의미 덩어리대로 읽고 그 다음에 한꺼번에 묶어서 Sorry, I thought you were talking to me. 이렇게 Sorry, I thought you were talking to me. 이런 식으로 전체적으로 한 방에 읽어가는 상태가 되어야 박자가 맞아요. 리듬과 박자가 맞아야 됩니다. 그게 억양인 거고요. 우리가 리듬 박자를 맞추지 못하기 때문에 계속 영어를 잘 따라가지 못하는 겁니다. 이걸 계속 세분화해서 듣다가 보면 듣고 내가 말을 하게 되면 그 소리가 들립니다. 내가 말을 박자와 리듬에 맞춰서 하지 못하면 들리지도 않아요. 근데 세부적으로 이게 조그맣게 I thought라든가 you were든가 to me라든가 이런 이런 소리들 중간에 기능어라고 하죠. 지나가는 소리처럼 들리지만 그 소리를 원어민들은 정확하게 발음을 하고 있어요. 근데 우리가 안 들릴 뿐이죠. 그리고 뭐 쑥쑥 지나간다라고 얘기를 하고 뭐 삭제한다고 하지만 없어지지 않아요. 리듬 안에 있습니다. 그래서 리듬과 박자 안에 있기 때문에 Sorry, I thought you were talking to me 하면서 your 하면서 합쳐져 버리더라도 you와 were가 같이 있다라는 게 원어민들은 아는 거죠. 그래서 Sorry, I thought you were talking to me. 이렇게 얘기를 하신 겁니다. Sorry, I thought you were talking to me. Sorry, I thought you were talking to me. 그래서 Sorry, I thought you were talking to me. 이렇게 얘기를 하죠. Sorry, I thought you were talking to me. 이렇게 얘기를 해요. 미안해, 내 생각에 네가 나한테 얘기한 줄 알았어. Sorry, I thought you were talking to me. 이렇게 해죠. 그 다음부터 이제 이 원어민의 소리를 듣고 이게 분리를 해서 다 이제 내 소리로 만든 다음에
So we thought you talking to me. 이렇게 해서 이 소리를 그대로 카피하는 거예요. So we thought you talking to me. 네가 나한테 얘기하는 줄 알았어. So we thought you talking to me. 이렇게 해야 이 사람의 감정까지 같이 들어가요. So we thought you talking to me. 이렇게 하는 이 감정이 그대로 같이 따라갑니다. 연기를 하는 거잖아요. 미안해. 네가 나한테 얘기한 줄 알았어. Sorry, thought you talking to me. Sorry, thought you talking to me. 이게 지금 남자 소리라고 그러죠? 목소리가 높으면 Sorry, thought you talking to me. 이렇게 얘기를 하십니다. 그래서 여기 소리의 흐름에 여기서부터 여기까지 기본적으로 성대가 커버하는 자리는 이 영어는 여기서부터 여기까지가 성대가 커버하는 자리예요. 그 다음에 성대 밑으로 내려가면서 여자분 같으면 키가 좀 올라가기 때문에 여기 이 성대 바로 밑에 후두와 기관으로 소리가 내려가면서 위로 소리가 확장되죠. 그래서 요 입을 기준으로 up and down으로 같이 올라가면서 내려가요. 그래서 그때 호흡이 하 이렇게 되죠. Sorry, I thought you're talking to me. 하고 위로 올라가요. 이 소리가 정확해지면 Sorry, thought you talking to me. 하면서 이게 음정이 그대로 쭉 올라갑니다. 이 소리가 정확하게 발성을 하고 있다면 하면서 음정이 같이 올라갑니다. 이게 지금 제가 고음이라든가 이런 거를 연습을 하고 있는 과정에서 이 영어 소리를 기준으로 계속 발성 연습을 하고 있어요. 이 목소리의 튜닝, 소리를 바꾸는 과정을 계속 하고 있기 때문에 최근에 이제 영상을 제가 많이 안 올렸습니다. 왜냐면 목소리가 바뀌기 전 상태가 계속 이렇게 되면은 그 상태 자꾸 말을 하게 되면 호흡이랑 이 숨을 밑으로 내리는 하는 걸 못해요. 그거를 의도적으로 내리면서 해야 되는데 한국말을 하면은 그걸 못해요. 그동안 제가 해오던 습관이 있기 때문에 그 습관을 못 깨니까 영어를 기준으로 소리를 내면은 그 원어민 소리를 따라가기 위해서 내가 내 호흡을 조정하게 된다고요. 그래서 그렇게 호흡을 조정하면은 목소리가 튜닝된 상태로 자꾸 변화가 생겨요. 그러니까 내가 평상시 하던 계속 말하던 습관 그대로 유지한 상태에서 뭐 고음을 올려보겠다고 하는 게 굉장히 무리한 시도다라고 말씀을 좀 드리고 싶습니다. 이런 박자 관련한 영어 발음, 이게 왜 제가 말씀드리냐면 영어 발음에 대한 박자를 맞추시는 게 노래를 발성할 때 박자 맞추는 거랑 똑같아요. 똑같습니다. 그래서 이 원리가 몸에 체득이 되어야 그냥 노래를 부르든 말을 하든 이게 소리를 밑으로 내리면서 아래로 소리를 내리는 거 그러면서 비강 쪽으로 미세하게 소리가 이동하면서 영구계에서 힘을 받아갖고 소리가 올라가는 이 느낌이 몸에 그대로 체득이 될 때까지 계속 연습을 해야 됩니다. 그거 연습을 안 하고 그냥 하면은 소리가 잘 안 바뀌어요. 예, 이렇게 말씀드리겠습니다. 좀 너무 길었는데 앞으로는 그냥 문장을 나눠서 그냥 읽는 방법, 후, 하, 호흡으로 계속 진행하는 방법에 대해서 설명을 계속 드리도록 하겠습니다. 호흡이 중요합니다. 호흡이에요. 모든 게 호흡입니다. 호흡을 기준으로 모든 것을 하셔야 돼요. 감사합니다. 비지영이었습니다.